of genuine faith. Enduring is the mark of genuine faith. It is not once believed and it is done. It is believing. It is a continuous process. Always believing. അത് പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ എന്നാ, ഓൾവേസ് ബിലീവിങ്. വൺ ഇവൻ്റായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ വേദഭാഗം ഞാൻ എത്ര റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിലും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരാം. അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ബിലീവിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്ക് ഓഫ് ജെന്യുവിൻ ഫെയ്ത്ത്. Continuous belief is the mark of a genuine faith. So whenever we talk to our children, please share the gospel. Always. ചർച്ചിൽ അവന് 3 മണിക്കൂറല്ലേ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കിട്ടാറുള്ളൂ. Parents share gospel to them. Only 3 hours will be available when they are in church, but you have your children always. So please, whenever you get it, always share gospel with them. അടുത്തൊരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞ പേരൻസ് എന്നോട് പിണങ്ങരുത്. Know what is gospel first. And do not be angry with me. First, parents know what is true gospel. അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം, നമ്മളോടൊക്കെ പണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറയുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? Because many of us might have forgotten the date of No. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്കില്ല. സ്നാനമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay. So if we asked which is the date of our salvation, we might not have a date of salvation, but we do have a date of our baptism. പക്ഷേ നമുക്ക് ഡേറ്റ് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഡേറ്റ്. ഐ ആം വെരി ഓണസ്റ്റ്. ബട്ട് ഐ നോ I believed Christ. I am, to be honest, I do not remember the day when I got salvation, but I am sure I am a born again person. നിങ്ങൾ പലരും അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ? I believe most of you are too. എനിക്ക് ഡേറ്റ് അറിയത്തേയില്ല, മാസം പോലും അറിയാൻ പാടില്ല. But I know I am believing Christ. I'm not exactly remembering the date of my salvation, but I am sure of my salvation. അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് ആരെങ്കിലും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുക എന്നാ ഡേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡേറ്റ് അറിയാൻ മേലെങ്കിൽ I know I am believing Christ. That should be our answer. Our answer should be whether you are aware, you are assured that I am a born again person. Yeah, praise the Lord. ഞാൻ ഭയങ്കര ലെങ്തി സർമണൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് പീറ്ററിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. For the past 2 weeks we have been meditating from the first letter of Peter. ലാസ്റ്റ് സൺഡേയിലെ സർമൺ എനിക്ക് ലോക്കൽ സഭയിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ആ സർമൺ ഒന്ന് കേൾക്കണം. Last Sunday what I delivered, I wish all of my believers should hear. The members of my church should hear that sermon. കാരണം അതുകൂടെ കേട്ടാലേ ആ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് അതുകൂടെ കേട്ടാലേ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. Those who listen to that sermon, then only we will be able to understand completely the first letter of Peter. ഞാൻ പറഞ്ഞ 2-3 sermons And also all the sermons will be able to comprehend. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പീറ്ററിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ 13, 14, 15, 16 വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? chapter 1 verses 13 through 16. Therefore prepare your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Okay. ശ്രദ്ധയോടെ ഞാനൊരു 4-5 കാര്യം വേദഭാഗത്തു നിന്ന് പറയാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച ആയിരിക്കും അത് കണ്ടിന്യൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. I'm going to say a few points, 3-4 points, and please listen carefully. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച്. Hello. Call. Johan. Yeah. Listen to me carefully. Okay. Yeah. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ. ഒരു 20 minutes 25 minutes കൊണ്ട് എൻ്റെ സർമൺ നിർത്തണം.
I need to finish the sermon by 20 or 25 minutes. വളരെ വേദനയിലൂടെ പോകുന്ന സഭയ്ക്ക് പീറ്റർ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നിയോഗിക്കുകയാണ്. Peter was writing a letter and he was inspired by the Holy Spirit to a group of people who were undergoing through severe persecution. സിവിയർ പെർസിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പെർസിക്യൂഷനാണ്. The persecution we can't even imagine, even beyond our imagination, they were undergoing through severe trials. അത്രയ്ക്ക് തീവ്രമായ വേദനയാണ്. Severe trials they were facing. ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് മരണം മാത്രം. അത് സഡൻ ഡെത്തൊന്നുമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഡേയ്സും വീക്സും ഒക്കെ എടുത്താണ് കൊല്ലുന്നത്. Christians didn't have anything to hope for and they were not expecting a sudden death. They were being tortured, suffering so badly and they were facing slow death. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു റിസോഴ്സസ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. They were unavailable with any government resources. അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുകയാണ്. They were alienated. ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമോ, അന്നത്തെ കൂടുതലും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ചർച്ചിലെ അംഗങ്ങൾ. The majority of church members were weak children and ladies, women. കാര്യം മെന്നെ അധികം രക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല. Because a majority of men were not being saved. സ്ലേവ്സ് ആണ് കൂടുതൽ സഭയ്ക്കകത്ത്. Most of the ആരും അവരെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. church members, majority of them were slaves and they were no one to claim for. ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ പോവുകയാണ് സഭ. The church was going through a severe ആ persecution. കഷ്ടതയിലൂടെ പോകുമ്പം 7 to 12 നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് 7 to 12. When they ആ were കഷ്ടതയിലൂടെ പോകുമ്പം ദൈവം അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രത്യാശ നിങ്ങളെ റൂൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ആ ഭാഗ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. through 7 through 9, Peter was encouraging them. You have to be joyful with inexpressible and full of glory with joy during this difficult time. മറ്റ് 13 മുതൽ താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഹോളി ലൈഫ് നയിക്കണമെന്നാണ് പ്രബോധനം. Verses 13 onwards, he was exhorting that scattered people during this difficult time lead a holy life. ഇതൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലേ? കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ആത്മീയത്തിൽ ഉഴപ്പായിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? It is a contrast. During the time of suffering and difficulties, we usually tend to stay away from God and prayer. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും പൊതുവെ ഒരു മടുപ്പായിരിക്കും കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ. During the time of stress or difficulty, we tend to avoid prayer or any type of fellowship. സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമുക്ക് രണ്ടാമതാകാനാണ് പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ. There is a possibility of having spirituality in us is a second or a secondary. പക്ഷേ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഓരോ അംഗങ്ങളും ഹോളിയായി ജീവിക്കണം. But the scripture exhorts them during this type of various trials, live a holy life. Holy person is a different person. A holy man is a different man. ഈ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പീറ്റർ തന്നെ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ 4:4 നോക്കിയാൽ മനോഹരമായിട്ട് പീറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. 4:4 പീറ്റർ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പറഞ്ഞെന്നാണ് അർത്ഥം, കേട്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ പീറ്റർ പറഞ്ഞതാണ് പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത്. പീറ്ററിനൊന്നുമില്ല പറയാൻ. പീറ്റർ എഴുതിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പീറ്റർ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹോളി സ്പിരിറ്റാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 4:4. In chapter 4 verse 4, an interesting fact, Peter actually addressing this group. ഈ കഷ്ടതയിലിരിക്കുന്ന സഭയോട് പറയുക, ദുർനടപ്പിൻ്റെ അതേ കവിച്ചിലിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് ചേർന്ന് നടക്കാതിരിക്കുന്നത് അപൂർവമെന്ന് വെച്ച് അവർ ദുഷിക്കുന്നു. വാക്യത്തിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? In all this, they are surprised that you do not run with them into the same excesses of dissipation and they malign you. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അറിയോ? ഇവിടെ ലോകമെല്ലാം അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ നേരെ നടക്കുന്നേ. People may mock us when the world is walking according to their own lust and they were enjoying in their pleasures. Why are you walking in a holy way? നീ എന്നെ, അതായത് ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ, എനിക്ക് മുഴുവനൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം ലോകത്തിന് സ്ട്രെയിഞ്ചാണ്, അതാണ് അർത്ഥം. A life of a true Christian is a strange life to the onlookers of the world.
ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ. They are surprised that you do not run with them into the same excesses of dissipation. ഈ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെപ്പോലെ നടന്നുകൂടെ? ഉള്ള കാലം എൻജോയ് ചെയ്തുകൂടെ? നിങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളേതോ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്നാണ് അന്നത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതം ലോകത്തിന് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിരിക്കണം. A holy man's life should be a strange thing to the world. Praise the Lord. Amen. ഒരാമേൻ ഒന്ന് പറയോ? Hallelujah. Hallelujah. അല്ല, ആ പ്രസംഗം, ആ സെന്റൻസിന് വല്ല ആത്മീയതയുണ്ടോ? സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, ഏ? സ്തോത്രം, ഓ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. എൻ്റെ പൊന്നു ഉപദേശി, ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതും പറ. അല്ലേ, ഇനി എന്നെ ലോട്ടറി അടിക്കാൻ ഇനി പസഫിക്കുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല. ഇനി ഒന്നുമില്ല. വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതം ലോകത്തിന് സ്ട്രേഞ്ച് ആണ്. A holy life should be a strange thing. It is always a strange. നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചിന്റെ പേഴ്സണൽ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം ലോകത്തിന് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിരിക്കണം. അതാണ് ദൈവപ്രസാദമുള്ള ജീവിതം. A pleasing life to God is a life which is led as a holy life, and that holy life should be a strange thing to the onlookers or bystanders of this world. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ കളങ്കം പറ്റാതെ കൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. Abstain from the evil. Amen. In James actually exhorts us to abstain from all the lustful activities. Remain clean in a polluted world. Amen. Hallelujah. എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ? Remain clean in a polluted world. പീറ്റർ എക്സോർട്ട് ചെയ്യാണ്, ഈ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദുഷിച്ച ലോകത്തിൽ ക്ലീനായി, പ്യുവറായി, സെപ്പറേറ്റഡായി, സ്ട്രേഞ്ചായി ജീവിക്കണം. Remain pure in this impure world. അതിന് വേറെ ഒരു തൽക്കാല ആശ്വാസവും പറയുന്നില്ല, അല്ലേ? കർത്താവ് നാളെ നമ്മുടെ, ഓഫ് കോഴ്സ്, ദൈവം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നാളെ പരിഹാരം തരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ നീഡ്സും കംഫർട്ടും ഒക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നടത്തിയില്ലേ? Let us all think about our past, how wonderfully, how much God has prepared certain things in an amazing way in the past life. എനിക്ക് പേഴ്സണലി നാളെ എന്നാ നടക്കുമെന്ന് ആരും എന്നോട് പറയോലും വേണ്ട. കാര്യം നമ്മൾ അവൻ്റെ കരത്തിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. I do not want to hear about my fortune or my next future, because I am protected, or I have a strong refuge under the mighty arm. എന്നോട് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കാമെന്നാണ്. I need to hear how I can walk or sit with God. നാളെയെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു വ്യാകുലമില്ല. എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. I am no longer care about my tomorrow. എൻ്റെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും ജീവിക്കുന്നു. Since he lives, I also live. Praise the Lord. Hallelujah. ലോകത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതം നാളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് വ്യാകുലപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ കർത്താവാണ് എൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവൻ അറിയാതെ എൻ്റെ മുടിയും താഴെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നില്ല. No world can affect my thoughts, because even my hairs are numbered and I am in his hands. Praise the Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോവിഡൻസ് എന്ന് പറയും. ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ടേമാണ് ദ പ്രോവിഡൻസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. Amen. Provision or providence of the Lord. എന്ന് പറഞ്ഞാലേ സൃഷ്ടിയും ഹിസ്റ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാണ് പാസ്റ്റ്, പക്ഷെ കർത്താവിന്, എനിക്കാണ് ഫ്യൂച്ചർ, കർത്താവിന് ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല. Amen. We live in a time-bound period. That's why we do have present, past and future. But God is beyond this timeline. ജീവിതത്തിലേക്ക് വേദനകൾ വരുമ്പോൾ, നിരാശകൾ വരുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ മൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കണം. ആ കർത്താവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കണം. അവിടുന്ന് യാതൊരു ഇളക്കോ ഇല്ല. ഗതിഭേദത്താൽ ഒരു വ്യത്യാസവും നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. Amen. Whenever you face troubles or trials or persecution, we need to trust in the sovereign Lord. He is an unchanging God. Praise the Lord. യഹോവ വാഴുന്നു, അല്ലേ? യഹോവ, He reigns. God is നമ്മുടെ reigning. ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ജോലിയിലും നമ്മുടെ ആയുസ്സിലും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും God is always on the throne. Amen. In all of our life situations and circumstances, God should be always on the throne. എൻ്റെ
ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്കൊക്കെ എൻ്റെ ചിന്ത പോന്നു. ഈ വാക്യം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചൊരു സന്ദേശമുണ്ട്. ഉസിയാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ യെശയ്യാവ് ഒരു വിഷൻ കണ്ടല്ലേ? I delivered you earlier about a topic that the year when Isaiah chapter 6. The year when Uzziah died, Isaiah got a vision. നിങ്ങൾ ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെടുത്തേ, യെശയ്യാവ് 1:6. Let us turn our attention to the book of Isaiah, chapter 6, verse 1. ഉസിയാവ് മരിച്ച ആണ്ടിൽ, In the year of King Uzziah's death, Isaiah saw the Lord sitting on the throne, lofty and exalted, with the train of his നിങ്ങൾ ആ പദം കണ്ട, ലോഫ്റ്റി and ആൻഡ് എക്സോൾട്ടഡ്. ഇനി എന്നെ നോക്കിയേ, ഈ ലോഫ്റ്റി എക്സോൾട്ടഡ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷനിലൊന്ന് കാണിച്ചാൽ? ഉയർന്നും പൊങ്ങിയും. അതെങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിക്കും? ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ചു നോക്കി. ഉയർന്നും പൊങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണോ? പിന്നെ എങ്ങനെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലോഫ്റ്റി ആൻഡ് എക്സോൾട്ടഡ്. ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ഉയർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ത്രോൺ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം? അന്ന് യെശയ്യാവ് ദർശനം കാണാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഡേവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ കിങ് ഉസായയാണ്. After David's reign, King Uzziah was the popular king in Israel at that time. ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പരിധി പറഞ്ഞാൽ ദാവീദിനൊപ്പം അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയ ഒരു രാജാവ് ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉസിയായാണ്. After David's reign, if there was a king who spread his famous across the neighboring countries, King Uzziah was one of the most famous ones. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉസിയ മരിക്കുന്നു. In an unexpected situation and time period, King Uzziah was passing away. He got dead. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി പൊടുന്നനവേ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് മാറുകയാണ്. The system of that kingdom was changing due to the sudden demise of King Uzziah. ഹലോ, ശരിയല്ലേ? Hallelujah. നന്നായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായി മാറേണ്ടി വന്നാൽ ആ കമ്പനി പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക, ഷെയ്ക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. A well-established company suddenly with unexpected way, if CEO is dead, just imagine the turbulence for that company. ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സെയിം. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യം, അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേലിനെ നോക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു കാര്യം, ഉസിയാവ് പൊടുന്നനെ മരിക്കുന്നു. Israel was reigning in a well-established way under the dominion of King Uzziah. Suddenly he got dead. അന്നത്തെ ജീവിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഏകപ്രവാചകൻ ഐസയ. King Uzziah's death, during that time period, only one prophet was alive. Only one prophet. ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻസ്പയർഡ് സ്ക്രിപ്ചർ എഴുതുന്ന only one prophet. One prophet was writing scripture with an inspiration. That is prophet Isaiah. യെശയ്യാവ് നടുങ്ങിപ്പോയി. എന്നെ ചെയ്യൂ ഇനിയും? Isaiah was also suddenly. ആര് രാജ്യത്തെ ഭരിക്കും? He was also thinking. ആരിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും? Who is going to control? നൈബറിംഗ് കൺട്രീസ് ഞങ്ങളോട് പക തീർക്കുവല്ലേ? Neighboring countries are about to attack. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ വേദനയുമായി ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു. With a heavy heart, prophet Isaiah went into the temple. ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, ഉസിയാവല്ല വാഴുന്നത്, അതിന്റെ മേളിൽ ദൈവമാണ് വാഴുന്നത്. When he went into the temple, prophet Isaiah came to realize it is not King Uzziah reigned. അതാ ഉസിയാവ് മരിച്ചപ്പോൾ ദർശനം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉസിയാവ് മരിക്കണമെന്നല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണ്. ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉസിയാവല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ വാഴുന്നത്, സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ വാഴുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മേലും കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ മേൽ വാഴുന്നത് നമ്മുടെ നാഥനാണ്. Hallelujah. Praise the Lord. The meaning of that verse is the King Uzziah died. That means the dominion is not being controlled by a king, but the whole control is into God's hand. യെശയ്യാവ് ഓർത്തതേ, Hallelujah. Hallelujah. ഇത്രയും നല്ല കിങ്, ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ കിങ്, എല്ലായിടത്തും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള രാജാവ് മരിച്ചുപോയി. Prophet Isaiah was thinking, a famous king, he was such a widespread famous king, he died, and what is going to happen to the land Israel? അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ ദർശനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? The vision has a peculiarity. Have you noticed that?
ദൈവത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആ ത്രോണിലിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ വിളുമ്പ് ആലയത്തെ, മന്ദിരത്തെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തേക്കുക? അതെന്താ മന്ദിരത്തെ മുഴുവൻ നിറച്ചേക്കുന്ന കാണാൻ കാര്യം? There is a specific phrase here used. The train of his robe filling the temple. What is that meaning? അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ പ്രൗഢി രാജ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ റോബിൻ്റെ നീളം വെച്ചാണ്. Usually, അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പ് ഇങ്ങനെ തറയേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ വരിയും. അതിൻ്റെ നീളം കാണുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ രാജാവിൻ്റെയാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. അങ്ങനെയാണ് ഉസിയാവിൻ്റെ അതൊക്കെ കണ്ടാണ് ഇസ്രയേൽ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വന്നത്. the splendor of a majesty usually measured by the length of the robe. That's the reason here it is mentioned about the train of his robe. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉസിയായുടെ സ്പ്ലെൻഡർ കണ്ട് വന്ന യെശയ്യാവ് നോക്കിയപ്പം വേണ്ടേ, ലോകത്തിൽ ഒരു രാജാവിൻ്റെയും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പ് അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. Hallelujah. ആ കാഴ്ച താൻ കൺകുളിർക്ക കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസിയാവ് മരിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ വാഴുന്നു. ഉസിയാവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പിനേക്കാൾ ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പ് മന്ദിരത്തെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. Amen. At that time, prophet Isaiah knew no king's robe can be cover all the temple. At this time, Isaiah got a vision. The train of a robe of a king is covering or filling the temple. ഈ കർത്താവിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആശ്രയിക്കത്തില്ലേ? This God is an everlasting God and we can trust on him from the beginning till the end. Yeah, we can trust him. Trust him always. Always. Amen. He's a good God and we can trust him always. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പദങ്ങളാണ് കർത്താവ് ഉയർന്നും പൊങ്ങി, ഉയർന്നും പൊങ്ങി, ഉയർന്നും പൊങ്ങിയും. Hallelujah. We can mention in our prayers. രണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് പാദം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്ന്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ? പറന്ന് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മിലിറ്ററിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററോ ഒക്കെ ഓൺ മോഷൻ എന്ന് പറയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമാൻഡ് കേൾക്കാൻ, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി ഓൺ മോഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തമ്പുരാന്റെ വായിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കേട്ട് തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ദൂത സഞ്ചയത്തെയാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത്. Hallelujah. We can see here a proactive group of seraphim. They are ready to obey and be on the alert. എനിക്കതങ്ങ് ഞാനൊരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അത് വായിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പം അന്ന് വായിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും വേദനിക്കണ്ട, ആരും പ്രയാസപ്പെടണ്ട. തമ്പുരാനാണ് നാളെ എന്നെ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. എനിക്ക് നാളെ അറിയണ്ട. എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തിന് അന്നത്തേക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മതി എന്നല്ലേ യേശു പറഞ്ഞേ. Each day has its own trouble, so that is sufficient. So do not worry or anxious about your tomorrow. നാളത്തേക്കുള്ള കാര്യം ചെയ്തോ, പക്ഷേ തീരുമാനിക്കുന്ന നാഥനാണ്. നമ്മുടെ നിത്യജീവന് കുറവ് വരുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് തീരുമാനിക്കില്ല. Amen. So we can make sure and we can be ready, prepare something for tomorrow, but tomorrow is in his hands. പക്ഷേ ഇതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ നടപ്പ് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ കേട്ടോ. But during this time period also our life should be strange to the world. Amen. Amen. കര ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. Hallelujah. 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 യഹോവ വാഴുന്നു. എന്നെ 93 സങ്കീർത്തനത്തിലല്ലേ വാക്യ യഹോവ വാഴുന്നു. കടൽ ഇരച്ചു കയറിയാലും പെരുവെള്ളങ്ങൾ മീതെ കയറിയാലും ലോകത്തിലെ സകല ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് അവനെതിരെ എഴുന്നേറ്റാലും, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ മുഴു ലോകവും നാഥനെതിരെ എഴുന്നേറ്റാലും കുലുങ്ങേലെന്ന്. സ്തോത്രം. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. അത്യുന്നതൻ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടോണ്ട്. കടലിളക്കി. ഉപദേശിയുടെ മക്കളെ ചെണ്ട കൊട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നാട്ടിൽ ചോദിക്കാറില്ലേ? കർത്താവിനെ കടലിളക്കി പേടിപ്പിക്കാവുന്ന നത്തിങ്.
Amen. The Lord reigns and everything else is trembling, but He is on the throne. And though everything else shaking, He is an unshakable, ever reigning God. സ്തോത്രം. Praise the Lord. Hallelujah. പത്രോസിൻ്റെ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം, കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, Hallelujah. Praise you, ഞാൻ Jesus. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതിയിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. Jesus. ആവർത്തിച്ച് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ഫെയ്ത്ത് കൺഫെഷൻ ഒന്നുമല്ല, ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ പറയും. കർത്താവാണ് വാഴുന്നത്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്നെപ്പറ്റി ഒരാൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരാൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ 1-2 കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. If someone else know anything personally about me, we can do 2-3 things. ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ, If anybody wants to know each other, you can do certain things. ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുക, അല്ലേ? One thing is we can abide, we can dwell with that person. 2, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വായിക്കുക, Otherwise, we can read about that person. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കുക. ഇതാണ്. Otherwise, we can hear what that person is speaking. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ടാലൊന്നും എക്സാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. If anybody else is speaking about that person, we may not get the exact picture of that person. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിനെ പറ്റി അറിയാൻ എന്നാ ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. If that is so, if we do want to know more about God, what do we need to do? നിങ്ങൾ അതിനെ ആൻസർ കണ്ടെത്തിക്കോ. Let us all find our own answers. കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുക. We need to abide with Jesus. ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും അവൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല. Without holiness, we cannot approach the holy God. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹോളി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. First and foremost, we need to live a holy life. Then only we can abide with Christ. രണ്ട്, തന്നെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി തന്നേക്കാണ്. But there is a book which is written about His attributes. ഇത് വായിക്കുക. We have to read in order to know Him very closely. ലോകത്തിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ മൈൻഡിനെ എംപ്റ്റി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയാണോ? Meditation of എല്ലാം this world, കളയുക, എംപ്റ്റി ആക്കുക. meditation of this world usually tend to make it away or take it away from our body and our thoughts. പക്ഷെ ബൈബിളിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനല്ല. But the Bible's നമ്മുടെ meditation is മൈൻഡ്, opposite. നമ്മുടെ സോള് ഫുൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. Our mind or our soul is making to engage. വർഷിപ്പ് മൈൻഡ് എംപ്റ്റി ആക്കുകയല്ല, Worship is not emptying our mind. മൈൻഡ് ഫുൾ ആക്കാണ്. നോയിങ് ഗോഡ്. Worship is filling our mind with Him. ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാം. ദൈവവചനം നന്നായി അറിയാവുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. Those who know, understand the word of God deeply, that person will be able to worship Him very enjoyably. കാര്യം കർത്താവിനെ അറിയാമെങ്കിലല്ലേ അവനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. If we come to know that person, then only we are able to offer true worship. അന്നേരം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന്. We may tend to say, I have a lot of experiences. എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനല്ല പ്രാധാന്യത. But പ്രാധാന്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ തിരുവഴുത്തിനാണ് പ്രാധാന്യത. Experience is not the primary thing, though it has certain importance. നിങ്ങൾ 2 Peter chapter 1 വായിച്ചാൽ മതി. ഒരു കാര്യമുണ്ട്. We can see 2 Peter chapter 1 another thing. അവിടെ അപ്പോസ്തലൻ പത്രോസ് തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ മരൂപ മലയിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടായിരുന്നു. And he was saying, in the Mount of Transfiguration, we saw with our own naked eyes Jesus Christ. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്നെ കേട്ടെ 2 മിനിറ്റ് നിർത്താം. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ we got a exceptional experience. Let us think about ourselves. If we had the chance to see Him, we should have glorified that I was an eyewitness of Jesus Christ. നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. That is eyewitness of that majesty is a great experience. പക്ഷെ പീറ്റർ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടു, ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാണ്. And he was saying that we are the eyewitnesses of His majesty. പക്ഷേ അടുത്തൊരു വാചകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രവചനവാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായി ഉണ്ട്. കണ്ടോ? അനുഭവത്തെക്കാൾ വചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വന്ന കണ്ടോ? We are the eyewitnesses, but പ്രവചനവാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. He had eyewitness, but he added this thing. We have the prophetic word made more sure. അനുഭവം അടിയിൽ പോയതുണ്ടോ? Experience went below. ഹലോ, Hallelujah. മഹിമ കണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ സാക്ഷ്യം മുഴുവൻ എന്നാ പറഞ്ഞേനെ? When we ഞങ്ങൾ say, കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടോടോ ചോദിച്ചേനെ അല്ലേ? പക്ഷെ പീറ്റർ പറയാ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാണ്. പക്ഷേ
പ്രവചനവാക്യങ്ങളും അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറപ്പാണ്. Peter was giving a testimony. We were eyewitnesses of his majesty. But above that, the prophetic word made more sure to that. Knowing God. Amen. Hallelujah. എങ്ങനെ അറിയണം? കൂടെ താമസിക്കണം. ഹോളിനെസ്. Knowing God, how can we know a God? We have to abide with him in holiness. Read his book. And also read his book. നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫുൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം അതിനെ വായിക്കുമ്പോൾ. We have to fill our mind with the word. 10 അധ്യായം ഒന്നും വായിക്കേണ്ടത്, ഒരു വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി, ഒരെണ്ണം. We do not want to read 10 chapters all together. Just concentrate on one verse. മെഡിറ്റേറ്റ്. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. He is a blessed person who meditates day and night from the word of God. Hallelujah. Lead a holy life in a polluted world. Amen. We need to lead a holy life in this unholy world. തിരുവെഴുത്തിലൂടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളിമ്പ് ആലയത്തെ നിറച്ചേക്കുന്നേ? Are we able to see through the scripture how the robe of his majesty filled throughout the temple? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ബ്രൈഡ് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പം ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ നീളമൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കൂടി വന്ന ഒരു 5 feet ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും, അല്ലെ 10 feet. ആലയത്തെ നിറച്ചു, മന്ദിരത്തെ നിറച്ചു, ശലോമോൻ പണിത മന്ദിരത്തെ കവർ ചെയ്ത് കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ even we cannot imagine that. We can't even imagine. Isaiah got that vision. The robe of that majesty filled the temple. Hallelujah. Stotram, 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 stotram. എത്ര സന്തോഷമാണെന്നറിയാമോ ഈ തിരുവെഴുത്തിന്റെ ധ്യാനവും പഠനവും ഒക്കെ? How beautiful if we meditate and if we try to learn this verse, how precious and how tasty this word. ഉസിയാവ് മരിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നാ കർത്താവ്. Though a majestic king died, nothing will happen. അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളമ്പിന് ഒട്ടും നീളമില്ല. The robe of his is not at all lengthy enough. യഹോവ വാഴുന്നു. He reigns. അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളമ്പ് ആലയത്തെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. His robe filled the temple. അവരിൽ നിന്ന് ആജ്ഞ കേട്ട് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിനെ പോലെ പറന്ന് നിൽക്കുന്ന തന്റെ ദൂതഗണം. A group of seraphim, they were proactively being alert to do his command 24/7. ആമേൻ. കരവെടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ പറയാം. Hallelujah. Hallelujah.